नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज मार्च 17 तारिख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। गैस 550 टंकार मिलिबो, अन्यपटे सीएम किसान योजना टंका मध्य मिलिबो। राज्यसभा निर्वाचन को नहीं बड़ खबर सब आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 गैस उपभोक्ता मानक पई बड़ खबर। एणिकी सस्तारे मिलिबो गैस। गैस उपभोक्ता मानक पई आसिला खुशी खबर। एणिकी 500 टंकारे मिलिबो गैस सिलिंडर। एलपीजी गैस संकट धीरे धीरे बढ़ुथिबा कारणरू पीएनजी गैस को सरकार अधिक गुरुत्व देउचंती। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड बा आईजीएल रु पीएनजी संजोग उपरे 500 टंकार रिहाती प्रदान करा जिवो। पाइप रे प्राकृतिक गैस पीएनजी संजोग नेबाकू लोकंकु उत्साहित करबाकू एभली योजना आरंभ करा जायछि। प्रमुख सहर गुड़िकरे गैस बंटन सीजीडी कंपनी गुड़िक लोकमानकु पीएनजी संजोग ग्रहण कराइबाकू अनुरोध करुचंती। नंबर 2 भारत में पहुँचला शिवालिक जहाज। मध्यप्राच्य में उत्तेजना पर विश्व सामुद्रिक वाणिज्य मार्ग गुड़िक उपरे एबे चाप पड़ी। तथापि यार मध्य भारत पई एक खुशी खबर आसीचे। एलपीजी वाहक जहाज शिवालिक भारत में पहुँची सारी। तेबे शिवालिक रे 47,000 टन एलपीजी भारत में पहुँची सारी। तेबे यह मुद्रा बंदर में डकिंग कराजिबो बोली जଣା पड़ी। नंबर 3 सीएम किसान योजना रे पुणी चाषी को आसिबो 2000 टंका। चाषी मानकर कल्याण पई विभिन्न राज्यर चाषी समस्त प्रकार योजना करुचंती केंद्र एवं राज्य सरकार। तेबे केंद्र सरकार पीएम किसान योजना टंका देइथिबा बेले एबे मध्य प्रदेशर सरकार चाषी मानंकु मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना रे 14तम किस्ती जारी करने को जाउचंती। एथिरे 82 लाख चाषी उपकृत हेबे। आउ मार्च शेषकु मिलिबो एही टंका बेले कुहा जाइछि। समस्त राज्यर सरकार टंका देउथिबा बेले उत्तर प्रदेशर सरकार मध्य 82 लाख चाषी मानंकु सीएम किसान योजना अंतर्गत 2000 टंका देबाकू जाउचंती। नंबर 4 शिक्षा विभागर बड़ निष्पत्ति। सीपीईटी परीक्षा पई आवेदन करिबार समय सीमा को वृद्धि करा जाइछि। आवेदन समय सीमा को मार्च 18 तारिख पर्यंत वृद्धि करा जाइछि। सीपीईटी परीक्षा पई आग्रही थिबा छात्र छात्री माने मार्च 18 तारिख राति 11:45 पर्यंत साम्स पोर्टाल रे निजर समस्त डॉक्यूमेंट देई एठारे फॉर्म पूरण करि परिबे। पूर्वर निर्धारित होइथिबा समय सीमा अनुसार सीपीईटी परीक्षा पई मार्च 15 तारिख शेष थिला आवेदनर, किंतु यहाको 18 तारिख पर्यंत वृद्धि करा जाइछि। नंबर 5 एप्रिल 1 रु हाईवे यात्रा होइजिबो महंगा। हाईवे रे यातायात करुथिबा यात्रींक पई आसीछि गुरुत्वपूर्ण खबर। आसंता एप्रिल 1 तारिख रु जातीय राजपथ जाई देई यात्रा करिबा आहुरी महंगा हेबाकू जाउछि। तेबे एनएचआई पक्षरु वार्षिक टोल पास एवं टोल टिकस रे संशोधन करा जाउछि। एनएचआई वार्षिक पास फी को 3000 टंका रु वृद्धि करी 3075 टंका करिबाकू निष्पत्ति नेइछि। तेबे एही नियम गुड़िक केवल व्यक्तिगत वाहन पई लागू हेबो जेउथिरे वैध एवं कार्यक्षम फास्टैग लागिथिबो। वर्तमान व्यक्तिगत गाड़ी गुड़िक फास्टैग पास र मूल्य 3000 टंका रहिछि, किंतु एप्रिल 1 तारिख रु 2.5% वृद्धि पाई 3075 टंका हेबो। नंबर 6 हारिले दत्तेश्वर जितिले दिलीप। सरिला भोट गणति। क्रॉस वोटिंग बाजी पलटाई देला। बाजीमात कले दिलीप राय। हारिले दत्तेश्वर होता। दत्तेश्वर को 23टी भोट मिलिथिबा बेले दिलीप राय को 34टी भोट मिली। राज्यसभा जीवे एबे दिलीप बसिबे पार्लियामेंट रे रखिबे ओडिशार समस्या। तेबे राज्यसभा निर्वाचन रे मोड़ बदलाई देला क्रॉस वोटिंग। 11 जन विधायक क्रॉस वोटिंग करिथिबा सूचना मिली। क्रॉस वोटिंग को नहीं विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक मध्य बर्षिचंती। नंबर 7 संसद जीवे संतृप्त। 2024 रे पराजय होइथिले, किंतु 2026 रे दमदार कमबैक करिसंती। कटक लोकसभा आसन रे हारी जाइथिबा बीजेडी नेता संतृप्त मिश्र एबे राज्यसभा को निर्वाचित होइचंती। दलर सुप्रीमो नवीन पट्टनायकଙ୍କ उपरे भरोसा सुचाउछि जे संपृक्तଙ୍କ क्षमता उपरे दलर पूर्ण आस्था अछि। ओडिशा राजनीति रे चर्चित चेहरा संतृप्त मिश्र, जे कि 2024 साधारण निर्वाचन
ନିର୍ବାଚନରେ କଟକ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ଲଢ଼ି ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ ସେ 2026ରେ ଜିତିଛନ୍ତି, ଯେ କି ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବେ। ନମ୍ବର 8 ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଭଳି ମୁଣ୍ଡ ବିକିଦେଲେ, କହିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି। ମଉକା ଦେଇଥିଲି, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଭିତରେ ସବୁ ସୁଧୁରି ଯିବେ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକମାନେ ଏମିତି କରିବେ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ପ୍ରଥମେ ବିଧାୟକ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ, ପରେ ରମେଶ ଜେନା, ଆଉ ତାପରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫର୍ଦ୍ଦୋସ। କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରି ହାତର ଭୟକୁ ସତ କରିଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଶିବିରର ଏହି ଟାଣୁଆ ନେତା। ଦଳୀୟ ହୁଇପ୍କୁ ଫୁ କରି ଉଡ଼ାଇଦେଲେ, ଯାହାର ଅସନ୍ତୋଷ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାସ। ସେ କହିଛନ୍ତି, 3 ବିଧାୟକ ଏଭଳି ଭାବରେ କାମ କରିବା କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଅଛି। ନମ୍ବର 9 ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହେଲେ ମନମୋହନ। ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇତିହାସ ରଚିଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ। ବିଜେପିର ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ସୁଜିତ କୁମାର ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ କମିଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦତେଶ୍ୱର ହୋତା ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ରୋଚକର କଥା ହେଉଛି, ଦଳର ମୁଖିଆ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତି ସଂସଦକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ରିପୋର୍ଟ ଜବତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଘଟିଥିବା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଏହାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 6 ଜଣିଆ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି କମିଟି ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ମୁଖ୍ୟତଃ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଗତକାଲି ରାତି 2ଟାରେ ଘଟିଥିଲା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଥିରେ ପାଖାପାଖି 10 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତି ମୃତକଙ୍କୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନମ୍ବର 11 ଅଣ୍ଡାର ଦର ଅଧା ହେଲା। ଅଣ୍ଡା ଗୋଟାକୁ 4 ଟଙ୍କା 20 ପଇସା, ଟ୍ରେ କିଣିଲେ 140 ଟଙ୍କା, ଆଉ ପେଟି ପିଛା ହୋଲସେଲ୍ ଦର 920 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାର ସମେତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଅଣ୍ଡାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧା ହୋଇଛି। ମାସକ ତଳେ ଯେଉଁଠି ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ 8ରୁ 9 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଏହା 50% କମିଯାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଭାରତ ଅଣ୍ଡା ବଜାର ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଅଣ୍ଡା ରପ୍ତାନି ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାକାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ବଜାର ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଖରାଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଣ୍ଡା ବେଶୀ ଦିନ ଧରି ରହିପାରୁନି, ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଣ୍ଡା ଆସୁଛି, କମ୍ ଦାମରେ ମିଳୁଛି। ନମ୍ବର 12 ଓଡ଼ିଶାର 9 ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯିବ ଖଡ଼ଗପୁର ବିଜୁବାଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ିବ ବିକାଶର ଗାଡ଼ି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଖଡ଼ଗପୁରରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟୱାଡ଼ାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ହାଇସ୍ପିଡ୍ କରିଡର ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର 9ଟି ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏହି 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହାଇସ୍ପିଡ୍ କରିଡର ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ମୋଟ 1102 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ 522 କିଲୋମିଟର କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ପାଖାପାଖି 100 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ 88, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରେ 86 କିଲୋମିଟର, ରାୟଗଡ଼ାରେ 53 କିଲୋମିଟର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 13 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି।
କେରଳ ସମେତ 4 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣାର ଦିନକ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏବଂ କେରଳ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ଦିନ ବିଜେପି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଇଁ 144ଟି ଆସନ ଏବଂ କେରଳ ପାଇଁ 47ଟି ଆସନର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛି। ତେବେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷଙ୍କ ପରି ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଅଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷ ଖଡ଼ଗପୁର ସଦର ଏବଂ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 2ଟି ଆସନରେ ଭବାନୀପୁର ଏବଂ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14 ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବୈଠକ। ଆଗାମୀ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ତୃତୀୟ ବୈଠକ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 17ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରାକୁ କିଭଳି ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ଏ ନେଇ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ 8ଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 15 ବେକାରୀ ହାର 4.9% କମିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଭାରତରେ ବେକାରୀ ହାର 4.9%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗତ ଜାନୁଆରୀରେ ଯାହା 5% ଥିଲା। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଜାରି କରାଯାଇଛି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବର୍ଗର ବେକାରୀ ହାର 6.7%ରୁ ଏବେ 6.6% ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବର୍ଗ 4.2% ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ବର୍ଗର ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେକାରୀ ହାର 5.6%ରୁ ଏବେ 5.1% ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହା କମିଛି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମହିଳା ବେକାରୀ ହାର 9.8%ରୁ ଏବେ 8.7% ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 4.3%ରୁ 4% ହୋଇଛି ବେକାରୀ ହାର। ନମ୍ବର 16 ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷରେ ମିଳିବ ଖୁସି ଖବର। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। 2026 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ROPA 2009 ଅନ୍ତର୍ଗତ ବକେୟା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା DA ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜାରୀ ଏବଂ ମୌଲାନାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ମାସିକ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ଶସ୍ତା ହେଉଛି ସୁନା। ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖରେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ସାମାନ୍ୟ କମିଛି। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 1,69,170 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 1,45,990 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 1,19,380 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ରେକର୍ଡରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 18 ଇରାନରେ ଫସିଥିବା 550 ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଉଦ୍ଧାର। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସରକାର ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଇରାନରେ ଫସିଥିବା 550ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ତେବେ ଆର୍ମେନିଆ ଦେଇ ଭାରତୀୟମାନେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଜୟଶଙ୍କର ସୋମବାର ଦିନ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 IPL 2026 ଅଧିନାୟକ ତାଲିକା ଘୋଷଣା। IPL 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ସିଜିନ୍ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବେଙ୍ଗଲୋର ମଧ୍ୟରେ ଏକ
ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯାହାକି ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ତାରିଖ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ BCCI ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 20 ମ୍ୟାଚ୍ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ଲକବାଷ୍ଟର ମ୍ୟାଚ୍ ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଛି। ଗତ ବର୍ଷ ମିନି ନିଲାମୀ ପରେ ଅନେକ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ଦଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦଳ ନିଜର ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 19ତମ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ କିଏ ଜାଣନ୍ତୁ? CSK ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ୍, RCB ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାର, SARHର ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ, ଏହା ସହିତ PBKSର ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ଏହା ସହିତ LSGର ରିଷଭ ପନ୍ତ, MIର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, DCର ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, GTର ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, RRର ବିନୟ ପରାଗ, ଏହା ସହିତ KKRର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ